Good morning class and warm welcome to again all of you in our environmental science subject lecture. In the previous lecture we are discussed about what is the environmental audit and also discussed about the environment eco-friendly product definition of eco-friendly products and what is a meaning of eco-friendly product. So today we are going to discuss about some features first of all. So here I write some features. First feature is what? Eco-friendly products contain less or no toxic or chemical. A concept of eco-friendly product is what? They are not harm to environment. This kind of the product, it is a good for human being or health for the purpose of health conscious. So in the eco-friendly product, when they are the manufacturing this kind of the eco-friendly product, so they are not using some kind of the toxic or chemical. Some of the products should to have some toxin and chemical product, but in a very less quantity. Clear? So when you make this kind of the eco-friendly product, or either you are using this kind of the eco-friendly product, this product have not more, or we can say the very 0% toxin and chemical material. So it is a totally natural and not harm to anyone. So it is their first feature. Second feature is use fewest material and simple method. When the industry make a eco-friendly product, so they are using of fewest material. They believe in to make a waste into a best. They are not using or consumption of more natural resources, or we can say in the high quantity of the natural resources, and they are using a simple method. What they are using? They are using a simple method. Simple method in the sense that when they are manufacturing a product, so this kind of the product create a less pollution. This method of manufacturing, it is a measure into save our environment. The main goal of the product is to not only for make a product but also to protect environment. तो થોડુંક ઇંગ્લિશમાં વધારે ચાલ્યો ગયો, દેન આફ્ટર યાદ આવ્યું કે ગુજરાતીમાં તો કહેતા જ ભૂલી ગયો. ઇકો પ્રોડક્ટ શું કહે છે? પહેલું ફીચર્સ કે ઇકો પ્રોડક્ટ્સ કન્ટેન લેસ ઓર નો ટોક્સિક એન્ડ કેમિકલ. જ્યારે તમે ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટ બનાવો છો તો એ લોકો શું કરે છે? ટોક્સિક કે કેમિકલ જેવી વસ્તુઓનો શું કરે છે? બહુ મોટી પ્રમાણમાં ઉપયોગ નથી કરતા, અથવા તો ને બરાબર ઉપયોગ કરે છે, જેથી એન્વાયરમેન્ટને નુકસાન ન કરે અને આપણી હેલ્થને પણ શું કરતું હોય છે? નુકસાન ન કરતું હોય. એટલે મેજોરિટીમાં તમે જોશો ને તો ઇકો ફ્રેન્ડલી જે પ્રોડક્ટ હોય છે ને એ કેવી હોય છે કે ભાઈ જેની અંદર હેલ્થ કોન્શિયસ હોય છે, તમને હેલ્થને બહુ હાર્મ ના કરે એવી પ્રકારની આ પ્રોડક્ટ હોય છે. પછી યુઝ ફ્યુએસ્ટ મટીરિયલ એન્ડ સિમ્પલ મેથડ. એ જે પ્રોડક્ટ બનાવે છે એની અંદર નેચરલ રિસોર્સમાંથી ઓછામાં ઓછું ખર્ચ થાય નેચરલ રિસોર્સનું, એ વસ્તુનું ધ્યાન રાખે છે, અને સિમ્પલ મેથડથી બનાવે છે કે જેનાથી સોસાયટી કે એન્વાયરમેન્ટને બહુ કંઈ હાર્મ ન થાય, એટલે કે નુકસાન ન થાય. ત્રીજી વાત કરીએ, યુઝ હાઈલી રિસાયકેબલ પ્રોડક્ટ. In the natural resources, they are using a product which can be highly recyclable, or more and more we can recycle it. Why? Because if we are using a natural resources, so these natural resources, if we are using first time, then after we are throw into a garbage and wastage, so what happen? It for a second time you are again use the natural resources. But in the eco-friendly product, you are selected resources, you are using a resources which we can highly recyclable. One time we are using, then after again we can also use it for making some small changes, થોડુંક ચેન્જીસ કરીને. તો એ શું થાય છે? હાઈલી રિસાયકેબલ છે. એટલે કે ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટની અંદર જે વસ્તુનું યુઝ કરવામાં આવે છે, કન્ઝપ્શન કરવામાં આવે છે, કેવી કઈ વસ્તુ હોય છે કે એને ફરી પાછી, એટલે કે હાઈલી એને શું કરવામાં આવે છે? રિસાયકેબલ અને રિસાયકલ કરવામાં આવતું હોય છે.
એટલે એક વખત યુઝ કર્યા, ફરી પાછું તેની અંદર થોડાક ચેન્જીસ કરીને ફરી પાછું રિસાયકલ કરવામાં આવે. મને એક વસ્તુ મગજમાં હતી, અત્યારે ભૂલાઈ ગઈ છે, કે ઇન્ડિયાની અંદર પણ એવી પ્રોડક્ટોનું બનાવવામાં આવે છે. મેં એક જગ્યાએ રીડ કર્યું હતું કે એવું એક રિસાયકલેબલવાળી વસ્તુને યુઝ કરવામાં આવે છે ઇન્ડિયામાં. અત્યારે જસ્ટ હજી આવ્યું જ છે, એટલું ફેમસ નથી થયું કે એક વસ્તુને 9 ટાઈમ તમે યુઝ કરી શકો એ ટાઈપની. તો એ ટાઈપની શું થાય છે, હાઈલી રિસાયકેબલ પ્રોડક્ટ હોય છે, એનું એક ફીચર છે. ધેન ધ કન્ઝ્યુમ લેસ પાવર એઝ મચ એઝ પોસિબલ, કે ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટ ઇઝ અ કન્સિડરેશન or following a method in we are using less power of energy, means ke of a natural resources. We are the consume resources in environment, so they are the thinking as much as less this kind of the product are consumed. Clear? So the consume less power as much as possible. એવી પ્રોડક્ટ અથવા તો એ વસ્તુનું યુઝ કરે છે કે ઓછામાં ઓછું જે પાવર છે એનું શું થાય છે, કન્ઝપ્શન થાય છે, નેચરલ રિસોર્સનું એની અંદર ઓછામાં ઓછો શું કરવામાં આવે, ઉપયોગ કરવામાં આવે, એ રીતની પ્રોડક્ટ બનાવવાની શું કરતા હોય છે, ટ્રાય કરતા હોય છે. તો they consume less power as much as possible. Then after they use renewable source of energy for getting charge like a sunlight. એટલે કે તે યુઝ શું કરે છે, રિન્યુએબલ સોર્સ ઓફ એનર્જી ફોર ગેટિંગ ચાર્જ લાઇક સનલાઇટ, કે હા તે એવી રિસોર્સિસને ઉપયોગ કરે છે કે જે રિન્યુએબલ હોય. ધેન આફ્ટર ફોર એક્ઝામ્પલ કે અમુક એવા નેચરલ રિસોર્સિસ છે કે જે રિન્યુએબલ છે. એક્ઝામ્પલથી સમજાવું કે સનલાઇટ છે, સનલાઇટનું આપણે બહુ ઉપયોગ કરીએ છીએ અત્યારે. એ રિસોર્સિસ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કે ગીઝર, આપણે નાવાનું પાણી ગરમ કરવું હોય તો એમાંથી સનલાઇટનો હવે જે સિસ્ટમ આવી ગઈ છે વાત, એનો યુઝ કરીએ છીએ. કુકિંગ માટે પણ એ ગેસીસનો આપણે સનલાઇટનો શું કરતા હોઈએ છીએ, ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. તો એ વસ્તુથી શું થાય ફોર અ કુકિંગ પર્સન, કે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ છે કે જે સનલાઇટ છે એ એક વખત આવી, સેકન્ડે અગેન એ વસ્તુ આવે છે, એ રિન્યુએબલ છે. બટ તમે ઇલેક્ટ્રિસિટીનો યુઝ કરો તો એક વખત કન્ઝ્યુમ થઈ ગયા પછી એને રિન્યૂ નથી કરાતી. ક્લિયર? આપણે એવા ગેસીસનો ઉપયોગ કરીએ કે એકવાર ફોર એક્ઝામ્પલ કુકિંગ માટે ગેસ તમે જલાવો તો એક વખત કન્ઝ્યુમ થયા પછી એ રિન્યૂ નથી થતું. બટ સનલાઇટનું એવું નથી, આજે આવી કાલ ફરી પાછી આવવાની છે. એટલે કે ધ યુઝ રિન્યુએબલ સોર્સ ઓફ એનર્જી ફોર ગેટિંગ ચાર્જ લાઇક અ સનલાઇટ. ધેન help to save gas and produce less carbon emission. Means that in the eco-friendly product they are the using as much as less gases. So they are the protect, they are the save of gases, and second thing less carbon emission, means that they are the thinking about the greenhouse gas effect. They are the using these gases as much as possible to limited portion. So what happened? So for this reason they are the save, they are the protect a gas, and this kind of the carbonic emission means that they are product which is in form of the carbon. It is also measure as I told you in the greenhouse effect. તો એ બધીથી બચાશે. શું કરશે કે ભાઈ એ ગેસને ઓછામાં ઓછો ઉપયોગ કરવાની ટ્રાય કરશે. એટલે એવા પ્રકારના ગેસીસને જે સેવ કરશે, બચાવશે, અને જે કાર્બન ઇમિશન છે મીન્સ કે જે ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટની અંદર કાર્બનનું જે અફેક્ટ થાય છે એનું ઓછામાં ઓછું ઉપયોગ કરશે. એટલે એ વસ્તુથી પ્રોટેક્ટ થશે. એટલે કે ગેસનું સેવ થશે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જેવા ઝેરી વાયુઓ ઓછા નીકળશે. ક્રિએટિંગ નોન પોલ્યુટિંગ એટમોસ્ફિયર. તો ગ્રીન હાઉસ મીન્સ કે આપણે શું છે આપણું પ્રોડક્ટ ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટ છે એ શું કરે છે કે એના કન્ઝપ્શનથી જે એટમોસ્ફિયર છે એની અંદર શું થાય છે, ઓછું પોલ્યુશન થાય છે. એ પછી એર પોલ્યુશન હોય, ધેન આફ્ટર લેન્ડ પોલ્યુશન હોય કે વોટર પોલ્યુશન હોય કે ગેસનું પોલ્યુશન, કોઈ પણ પ્રકારના પોલ્યુશન હોય તો એનાથી શું થશે, એ ઓછું પોલ્યુશન ક્રિએટ થશે ને ઓછા પોલ્યુશનથી શું થશે, ક્રિએટિંગ નોન પોલ્યુટિંગ એટમોસ્ફિયર. એટલે કે એવું એટમોસ્ફિયર ક્રિએટ થશે કે જેનાથી ઓછામાં ઓછું શું થાય, પોલ્યુશન થાય છે. તો એ ફીચર શું છે, ફીચર ઓફ ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટ. આ આટલા ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટના શું છે
ફીચર્સ છે. આઈ હોપ કે તમને બધા ફીચર્સ સમજાઈ ગયા હશે. બહુ ઇઝી છે અને આપણે આનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજીએ છીએ એટલે ફીચર્સ સમજવાની અંદર બહુ એટલું કંઈ તમને ડિફિકલ્ટ નહીં લાગ્યું હોય. તો નેક્સ્ટ ટોપિક ઉપર હવે વાત કરીએ. સો અવર નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ બેનિફિટ્સ ઓફ ઇકો-ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટ. કે ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ધી ઇકો-ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટ ઇઝ હાઉ beneficial for us, how beneficial for to our society. So benefits of eco-friendly product is, first benefit is what, ke help to reduce the impact on the environment and preserve natural resources. So when you are making, producing or consuming whatever thing of economic product, so it is a help to our environment. Why? Because if this kind of the eco-friendly product, if we are the consumed, so it is less or minimum harm to our environment. Majority, the main purpose of this economic product is what? To less harm to our environment. So it is help to reduce the impact on our environment and preserve natural resources. Because when eco-friendly product is helpful to preserve natural resources, because as we discussed in few minutes ago, okay, they are the not consuming different kind of the toxic and chemical and other thing. So it is preserve a natural resources. We are consuming a natural resources which are renewable. So what happened? So a natural resources which we cannot renew, this kind of the natural resources is not used or less used in a eco-friendly product. So it is help to in what? It is a help to reduce the impact on environment and preserve natural resource. Then helpful to family protect from being exposed to any toxic chemical. So it is helpful to family protect, because when you are the using a eco-friendly product, so it is not any other kind of the side reaction and side effect. Majority, the main purpose of the eco-friendly product is to protect environment, and they are the not using different kind of the like chemicals and toxic items. So what happened? So impact of product on human body is not a different kind of the side effect we can watch on it. ક્લિયર? સો શું થશે તો કે ભાઈ એ ફેમિલીને પ્રોટેક્ટ કરવામાં હેલ્પફુલ છે. તમે ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટનો કન્ઝ્યુમ કરતા હોય ને તો એવી પ્રકારની પ્રોડક્ટ છે કે જે તમે યુઝ કરો તો તમને એટલું બધી શરીરને નુકસાન નથી થતું, કેમ કે બધી વસ્તુ એ નેચરલ હોય છે, પ્લસ કે ઇકો ફ્રેન્ડલી એટલે કે કંઈ નુકસાનકારક નથી હોતા. બાકી ડિફરન્ટ વસ્તુ તમે બીજી પ્રોડક્શનનું મીન્સ કે જે ઇકો ફ્રેન્ડલી નથી એવી પ્રોડક્ટ યુઝ કરો તેમાં હાઈલી બધી કેમિકલ અને ટોક્સિનનો શું કરે છે? ઉપયોગ કરે છે. તો એનું અસર શેની ઉપર થાય છે? આવા પ્રકારના કેમિકલ અને ટોક્સિનનું ડાયરેક્ટ બોડી ઉપર થાય છે. એટલે બોડી ઉપર આનું ડાયરેક્ટ અફેક્ટ થાય છે, એટલે એ નુકસાનકારક છે. બટ આ વસ્તુ શું છે? હેલ્પ ટુ ફેમિલી પ્રોટેક્ટ ફ્રોમ બિંગ એક્સપોઝ ટુ એની ટોક્સિક કેમિકલ. અને પહેલાનું શું હતું? હેલ્પ ટુ રિડ્યુસ ધ ઇમ્પેક્ટ ઓન એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ પ્રિઝર્વ નેચરલ રિસોર્સ. તે એન્વાયરમેન્ટને બચાવે છે, ઇમ્પેક્ટ કરે છે, કેમ કે ઇકો ફ્રેન્ડલીની અંદર એવા પ્રકારની પ્રોડક્ટનો યુઝ થાય છે અને નેચરલ રિસોર્સને શું કરે છે? હેલ્પ કરે છે બચવામાં. રિસાયકલિંગ હેલ્પ ટુ રિડ્યુસ ધ કોસ્ટ by using economical material available in nature. If you are the making a natural economic friendly product, so what happens? So it is the recycling helps. If you are the using a eco-friendly product, so this product you can, as we discussed in future, we can recycle it. Majority what happen? We are using to recycle it. If we are the recycle it, so what happen? તો જ્યારે એનું રિસાયક્લેશન વધારે ને વધારે થશે તો કોસ્ટ ઘટશે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે તમે કંઈક વસ્તુ બનાવો છો, એની અંદર એક પ્રોડક્ટ જોઈએ છે, એક વખત કન્ઝપ્શન થઈ ગયું, પછી તેને ફરી પાછા તમે કન્ઝપ્શન નથી કરવાનું તો તમારે ફરી પરચેસ કરવી પડશે. બટ ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટની અંદર શું થાય છે કે તમે રિસાયકલિંગ એવી પ્રોડક્ટનું તમે કન્ઝપ્શન કરો છો કે જે શેની અંદર આવે છે તો કે ભાઈ રિસાયકલિંગની અંદર આવે છે. એનાથી શું થાય છે? રિડ્યુસ ધ
કોસ્ટને રિડ્યુસ કરે છે બાય યુઝિંગ ધ ઇકોનોમિક મટીરિયલને યુઝ કરીને જે અવેલેબલ ઇન નેચર. ક્લિયર? તો એ વસ્તુ કરે છે અવોઇડ ધ યુઝિંગ ધ મટીરિયલ અનનેસેસરીલી. તો ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટ છે એ વોટ હેપન they are the avoiding to use or unnecessary product or unnecessary material from our natural resources. જે જરૂર હોય એ વસ્તુ બનાવવામાં અથવા તો જે બેઝિક નીડને ફૂલફિલ કરવામાં એવી વસ્તુનું જ શું કરશે, આ કન્ઝપ્શન કરશે. કોણ? ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટ. એ અવોઇડ કરશે એવા મટીરિયલને કે જે અનનેસેસરી છે. ક્લિયર? તો આ રીતે આ એ બેનિફિશિયલ થશે ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટની અંદર. અને મેજોરિટી પીપલ પણ શું કરે છે, એ એવું જ ઈચ્છતા હોય છે કે આ મટીરિયલ અવોઇડ થાય, જેનાથી શું થશે કે કોસ્ટ રિડ્યુસ થાય અને હાર્મ એટલું ના થાય બીજાને. નેક્સ્ટ, હેલ્પ ટુ અટ્રેક્ટ મોર એન્ડ ન્યૂ કસ્ટમર હુ આર ધ એન્વાયરમેન્ટલી કોન્શિયસ. તો જે એન્વાયરમેન્ટલ કોન્શિયસ હોય છે મીન્સ વોટ, કે જે પીપલ છે આપણા સોસાયટીની અંદર, જે લોકો પબ્લિક જે છે એ કેવી છે, તો કે ભાઈ એ જે પીપલ છે એની અંદર ઘણા તબક્કા, ઘણા લોકો એ વસ્તુને સમજે છે, જે હેલ્થ ઉપર બિલીવ કરે છે, હેલ્થ કોન્શિયસ હોય છે અને એન્વાયરમેન્ટને પ્રોટેક્ટ કરવાનું હોય છે. તો શું થાય છે, હેલ્પ ટુ અટ્રેક્ટ મોર એન્ડ ન્યૂ કસ્ટમર. જે એવા કસ્ટમર હોય કે જે નેચરલ, અને મેજોરિટી પબ્લિકને શું હોય ખબર, કે અત્યારે એક ટ્રેન્ડ છે, વી ઓલ આર ધ કોમર્સ સ્ટુડન્ટ. આપણે મેનેજમેન્ટના, કોમર્સ એન્ડ મેનેજમેન્ટ, વી ઓલ આર ધ મેનેજમેન્ટ સ્ટુડન્ટ. તો મેનેજમેન્ટ સ્ટુડન્ટની અંદર એક વસ્તુ હોય કે એને માઇન્ડમાં એક વસ્તુ હંમેશા હોય છે કે આપણે ક્યાંથી નફો થાય, પ્રોફિટ. ઓલો વેબ સિરીઝ છે ને હર્ષદ મહેતાની, એમાં એક મસ્ત ડાયલોગ આવે છે કે હર સિલેબસ મેં એક ચેપ્ટર હોતા है प्रॉफिट और वो मेरा फेवरेट है. તો આપણા એ મેનેજમેન્ટ વાળાનું એવું જ છે, પ્રોફિટ ફેવરિટ હોવું જોઈએ. તો શું છે કે જે ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટ છે, એક ટ્રેન્ડ છે, પબ્લિક છે અત્યારે એના ઉપર અટ્રેક્ટ થાય છે ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટથી. કેમ કે પીપલ ઓલ્સો નો કે ધીસ થિંગ ઇઝ હાર્મ ટુ એન્વાયરમેન્ટ એઝ વેલ એઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સન એઝ વેલ એઝ અસ ઓલ્સો. પીપલ નો. તો એનાથી શું થાય છે, પીપલને અટ્રેક્ટ કરવામાં હેલ્પફુલ થાય છે. હેલ્પ ટુ અટ્રેક્ટ મોર એન્ડ ન્યૂ કસ્ટમર who are the environmental conscious, કે જે એન્વાયરમેન્ટથી આમ લાગણીથી જોડાયેલા હોય, એન્વાયરમેન્ટને ધ્યાન પ્રાયોરિટી પહેલાં આપતા હોય એવા કસ્ટમરને શું કરી શકાય છે, ઇકોનોમિક ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટથી એને અટ્રેક્ટ કરી શકાય છે આપણી પ્રોડક્ટને ખરીદવા માટે. ધેન reducing environmental impact means improving the sustainability. If we are using a eco-friendly product, so we are the created as less pollution. Another thing, we are preserve our environment, our nature. So what happened? So reducing the environmental impact, કેમ કે પોલ્યુશન છે એ ઘટી જશે, નેચરલ રિસોર્સનું પ્રિઝર્વેશન થશે, બચશે. તો શું થશે, એની ઇમ્પેક્ટ આવશે કેના ઉપર, એન્વાયરમેન્ટ ઉપર. કેવી રીતે કે ભાઈ નેગેટિવની પોઝિટિવ, રિડ્યુસ ધ એન્વાયરમેન્ટલ ઇમ્પેક્ટ, એટલે કે જે ખરાબ નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ થતી હતી એ શું થશે, રિડ્યુસ થશે ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટથી. એન્ડ ઇમ્પ્રુવિંગ ધ સસ્ટેનેબિલિટી, અને એક સસ્ટેનેબિલિટી છે એ શું થશે, એ આપણી ઇન્ક્રીઝ થતી જશે. તો આ છે બેનિફિટ્સ ઓફ ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટના. હજી એક વખત ફરી ફટાફટ સમજાવી દઉં છું. હેલ્પ ટુ રિડ્યુસ ધ ઇમ્પેક્ટ ઓન એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ પ્રિઝર્વ નેચરલ રિસોર્સ. એ એન્વાયરમેન્ટ ઉપર જે માથી અસર પડે છે એને રિડ્યુસ કરે છે અને નેચરને શું કરે છે, બચાવે છે. હેલ્પ ટુ ફેમિલી પ્રોટેક્ટ ફોર બિંગ એક્સપોઝ ટુ એની ટોક્સિક એન્ડ કેમિકલ. એ આપણે ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટની અંદર આ ટોક્સિક અને કેમિકલનું વધારે કન્ઝપ્શન નથી થતું. એનાથી આપણે આપણી ફેમિલીને શું કરીએ છીએ, પ્રોટેક્ટ કરીએ છીએ. એનાથી આપણી ફેમિલી અને આપણા જે હેલ્થ ઉપર છે એ નેગેટિવ અસર જે પડતી હોય છે એ નથી થતી. રિસાયકલિંગ હેલ્પ ટુ રિડ્યુસ ધ કોસ્ટ. ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટની અંદર રિસાયકલિંગ વસ્તુનો વધારે ઉપયોગ થાય છે, જેનાથી શું થાય છે, કોસ્ટ ઘટી જવાની છે. એન્ડ ઇકોનોમિક મટીરિયલ્સ અવેલેબલ ઇન નેચર. અવોઇડ ધ યુઝિંગ ધ મટીરિયલ અનનેસેસરીલી, મીન્સ કે
એવા નેચરલ રિસોર્સિસના આપણે અનનેસેસરી યુઝ કરતા હોય, કન્ઝપ્શન કરતા હોય છે, તો એ શું થઈ જશે, અવોઇડ કરશે લેવાનું. હેલ્પ ટુ અટ્રેક્ટ મોર એન્ડ ન્યૂ કસ્ટમર હુ આર ધ એન્વાયરમેન્ટલ કોન્શિયસ. તો જે એન્વાયરમેન્ટલને પ્રાયોરિટી આપે છે એવા કસ્ટમરને આપણને શું કરી શકશું, ઇઝીલી વી કેન અટ્રેક્ટ ધેમ. એન્ડ રિડ્યુસિંગ એન્વાયરમેન્ટલ ઇમ્પેક્ટ મીન્સ ઇમ્પ્રુવિંગ ધ સસ્ટેનેબિલિટી. એનાથી આપણી સસ્ટેનેબિલિટી શું થશે, ઇન્ક્રીઝ થશે. તો આઈ હોપ કે યુ ઓલ આર અન્ડરસ્ટેન્ડ what is the eco-friendly product. As I told you in previous lecture, in this lecture we are discussing two topics, which features and benefits of eco-friendly product. I hope you all are enjoy it, and within 17 and 18 day after you have your examination. So again I tell you, again I remind you, please be prepared, make proper notes of our subject and make some points of individual questions. So it is good for you, it is the good for scoring, it is a help to you for scoring in your examination. Done. So I hope you all are enjoyed, you all are understood it. Here I am finishing my lecture. In the next lecture we will meet with our next topic. ત્યાં સુધી વાંચતા રહ્યો, રીડ કરતા રહ્યો. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ.